Afternoon, ma'am. Good afternoon. ma'am. Good afternoon, everyone. So, how are you all? ठिक छौ सबै? Yes, ma'am. And you? Me too. So now up to where we have completed? अस्ति हामीले कहाँसम्म सिद्ध्यायौं? To Renaissance. Question answer. Comprehension पोस्टमा गर्दिनु क्वेसन एन्सर सकेर Renaissance. Let's see है. मैम त्यहाँ त way with word भन्ने छ नि way with word Way with word. त्यसको एक्सरसाइजको कुनको एकचोटि भन त. एक हो सर्कल द करेक्ट मिनिङ अफ अन्डरलाइन वर्ड त्यहाँनिर अन्डरलाइन गरेको वर्ड हेर्नै छैन. Circle the correct meaning of the underlined word भनेर भनेको छ, अन्डरलाइन नै छैन है. Okay, I'll see this one. It blended with the classical style with new ideas. Okay, leave this one. मैले हेरेकै रहेन छु है. त्यसपछि हामीले अर्को कुन गर्यौं? We have completed क्वेसन एन्सर पनि सकेको. Question answer पनि सक्यौं. Only from the grammatical पछाडिको क्वेसन एन्सर देखिन अब हो त पछाडिको गरेको छैन. नानी यो क्रिटिकल थिंकिङ नि त छैन गरेको त म्याम. ओके भनेपछि कम्प्रिहेन्सन को मात्रै सिद्ध्या हो. बी को पनि गरेको छैन ए को मात्रै हो. ल त कम्प्रिहेन्सन पनि बी नम्बरको हुन्छ हैन. ल म हेर्छु. Study grammar. Okay. Okay, now let's see the number B. Number B हेर नि त. See number B from the comprehension. That is A. Now see in page number. It's quite dark here, right? मेरोमा एकदम अँध्यारो देखिया छ. Page number 304. See there. What do you infer from the readings to correct for the best answer? Before the Renaissance, middle class people did a lot of reading. Education was limited to scholars and privileged people. Possibilities have. People wanted to change their lives but could not. People were eager to learn new things. They were not eager to learn new things, but they believe in the old traditions and the religious book. Number 2, tick it out or underline whatever is possible. Number 2 is the correct answer. So which statement is true? The Greek had a strong influence of Renaissance thinking. France was the birthplace of Renaissance, but France Turkish scholars spread their knowledge, Turkish Greek Similarly, German philosophers were responsible of no, definitely not. Means number 1. B number 1 is the correct answer. And what did the Renaissance do? It helped leaders to maintain control. No. It discouraged people. No. It causes people to make change in their life. Yeah, possibility. It influenced people to fight against each other. Definitely not. That means number 3 is the correct answer. And last one, major causes of Renaissance. What were the major causes of Renaissance? Change in government. No. Explore. Okay, that is the number 4. Number 4, last one. Now let's say about the critical thinking. Ab critical thinking tira जाऊँ. Critical thinking मा अब के दिएको छ, we have to check it out first. Do you agree
Now see there here I have discussed to you previously also है मैले तिमीलाई पहिले पनि भनिसकेकै कुराहरू आइरहेछ. Now see here Machiavelli's view that good leaders can do bad and dishonest things in order to preserve their power हैन. उनीहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ पावरहरु चाहिँ कसरी उनीहरुले चाहिँ नेगेटिभली उनीहरुले चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुरा दिएको छ. सो फर दैट वान एज वी हैव डिस्कस प्रिभियसली हामीले अगाडि पनि यस विषयमा we have already discussed what I said during that period. त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ अलिकति सम्झता. What I said about good leader can be the bad leader हैन. Good people can be the bad people. के को आधारमा ब्याड हुन्छन् भन्दाखेरि whenever अनि जब जब के हुन्छ they got whenever they get the taste of power है, whenever they get taste of superiority, त्यो टेस्ट पाइसकेपछि डेफिनेटली टु प्रिजर्भ इट व्हाट दे स्टार्टेड टु डु, दे स्टार्टेड टु जस्ट सप्रेस एभ्रिथिङ है. उनीहरूले सबै कुरा सप्रेस गर्न थाल्छ. Especially they keep on thinking about themselves. They accumulate political power, and they start using it in the wrong way. And similarly, what happened? Good leaders also can change in bad lead as a bad leader. Say whenever they start following the dishonest activities, whenever they started to follow or break, जब उनीहरु चाहिँ के छ डिसअनेस्ट एक्टिभिटीजलाई फलो गर्ने अनि whenever they destroy or disobey the rules regulations है which was made for the welfare of the people, मान्छेहरुको वेलफेयर को लागि बनाएको नियमहरु उनीहरु चाहिँ छोड्दै जान्छन्. So what happened there, since from that period त्यो समयदेखि के हुन्छ उनीहरु चाहिँ ब्याड पोलिटिशियन हुँदै जान्छन्. जति जति उनीहरु पावर र पैसा है whenever they started thinking about the power and the wealth, definitely what happened, they will move towards the wrong way, opposite, in an opposite way. It is, they also not only limited on that portion. त्यतिमा मात्र उनीहरु सीमित हुँदैनन् तर उनीहरु के गर्न थाल्छ, they started to break the moral standards हैन. उनीहरुको एउटा पब्लिकली पहिला जुन गुड भनेर भनिएको हुन्छ पछि गएर त्यसलाई नै के हुन्छ ब्याड अथवा चाहिँ वर्स condition सम्म उनीहरु पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ. So this is the things you have to describe here है. जब पैसा र पावर पाउन थालिसकेपछि everything it start to change, and it was not so difficult for us to understand because we have seen a lot of politicians हैन जो चाहिँ के what it said हैन, they used to enter with a slipper and just can come out from there with suit boot. Okay, in that way we have seen a lot of scenarios, so you can just describe it in that way. Do you think that the art and literature are important assets of the country? Yes, यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है. आर्ट र लिटरेचर भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि whenever the society started to change है, जब सोसाइटीको चाहिँ लगभग हरेक कुरा परिवर्तन हुन थाल्छ त्यसको चाहिँ सिम्पटम्स अथवा त्यसको चाहिँ क्लियर त्यसलाई क्लियरिफाई गर्ने भनेको आर्ट र कल्चर नै हो. बिकज एज वी start to search in the history हैन एन्सिएन्ट हिस्ट्री हामी खोज्दै जाँदाखेरि we won't get other things, जुन चाहिँ रिटर्न फर्ममा लेखेको चीजहरु किम्बदन्तीहरु we won't get it. What we get the pictures हैन. पहिलेका चाहिँ एकदम स्टोन एजमा बनाइएका चाहिँ ड्राइङहरु सभ्यताहरुको विषयमा गरेका डिस्क्रिप्सन गरेका ड्राइङहरुले नै त्यतिखेरको मानव सभ्यताको विषयमा we get a lot of information. So what happened here, you have to just present the same thing. Art and literature, it carries the culture and the social values. Similarly, it is also the medium. It plays a very vital role in the society. Art or culture ले के गर्छ भन्दाखेरि सोसाइटी कतातिर गइरहेको छ त्यसको कुरा पनि प्रष्ट रूपमा देखाउने भनेको के हो, यही आर्ट र कल्चरले नै हो है, लिटरेचर नै हो. Similarly, it gives the voice to the politically and socially है, सोशली र पोलिटिकली पनि भएका परिवर्तनहरुको प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको art or literature नै हो. So in that way it can be said as assets of a country हैन. इम्पोर्टेन्ट assets को रूपमा हामी आर्ट र लिटरेचरलाई लिन सक्छौं किनभने समय परिप्रेक्ष्य अनुसार भएका परिवर्तन र मानिसको मनस्थितिमा भएका परिवर्तनहरुको चेन्जेस देखाउने पनि के हो, आर्ट र लिटरेचर नै हो है. So in that way we have to present.
Now, another write an essay on the literature is the reflection of society, definitely. It is said that today's reader is a tomorrow's leader, definitely. यो पनि एकदम सही छ हेर त आजको हामी पढ्छौँ ज्ञानी पढ्छौँ लेख्छौँ अनेक कुरा हामी we keep on gathering our experience. Okay, with experience we used to just gain a lot of knowledge, and with that knowledge in future we can be the leader as well. Okay, so yeah, definitely we have to show our agreement in this statement, because learning period bhaneko reader bhaneko ke ho, is the learning period, is the time for gaining the knowledge. And what happened with each and every experience, what happened, they used to sharpen themselves. उनीहरुले आफुलाई नै साप बनाउँदै गइरहेको हुन्छ. So later on what happened, by carrying a lot of experiences, they definitely will be the leader. हामीले पहिले पनि पढेको थियौं in old tradition. Old tradition आशयमा हामीले के पढेको थियौं भन्दाखेरि especially the senior people of our family, especially our grandfather, grandmother, what happened, we represent them as a leader. Why? Because they have gathered a lot of experience in their lifetime, and what happened, they are quite visionary as well. अब जब experience बढ्दै जान्छ त visionary हुन्छ. visionary हुने व्यक्तिले चाहिँ के एउटा vision चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ जसको आधारमा चल्दाखेरि definitely will get the ideal life. So in that way you have to describe this one and write a short biography of a national literary. Okay, anyone which you want to just present, you can choose the literary, artistic or the historical figure and just write few sentences related to him or her about the national literary portions को लाई चाहिँ तिमी व्याख्या गर्न सक्छौ. Another thing is a very easier grammatical portion is presented for you. Here we are going to study about the relative clause. We have studied about the previously what we have studied. We have also studied about the conjunction. Conjunction हामीले पढिसकेका छ and about पढिसकेको थियौ. Now here we are going to study about the relative clause. Now what does it mean, relative clause? Relative clause भनेको के हो भन्दाखेरि it is used to describe or gives the extra information about something. We have already mentioned जुन relative clause जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि it describes or give extra information about something. कुनै चीजको बारेमा चाहिँ describe गर्ने information दिने काम गर्छ and we generally use which, who, whose, whom. Similarly, other words are also there. Varieties of words are there which we can use as a relative form. Relative form को रूपमा use गर्न सक्छौं, such as there who is used for the person. Similarly, which is used for the things. We have already completed this one. Now, as we are reading about the relative clauses पढ्दै जाँदाखेरि relative clause can also be distinguished in two different forms. One is the defining relative clause and another one is the non-defining relative clause. It is given in your book as well. You can just see there. Relative clause भनेको के हो, दुईटा structure जोड्ने मात्रै काम गर्दैन, it also provides extra information and describes about something. So what happened here, what you need to do here, we have already studied more or less about the relative clause. Some words are there such as who, where, that, who. Similarly, from the adverbs also, कतिपय wordsहरु adverb बाट पनि हामीले तान्न सक्छौं. So what happened? These words we can use it according to the necessity. र अब यी relative clause पढ्दै जाँदाखेरि I am also just describing you. There are two types of relative clause. One is the defining relative clause, which plays a very vital role in the structure, and another one is non-defining relative clause. Now, what does it mean, defining relative clause? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ. Defining relative clause gives us essential information that tells us who or what we are talking about. कसको विषयमा र के विषयमा हामी कुरा गरेको छौं त्यो एकदम एसेन्शियल पोर्सन को रूपमा चाहिँ के डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लजले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ. And what happened while we are presenting this relative clause, defining relative clause in a structure, we
डाइरेक्टली के विदाउट युजिङ एनी कमा सेमिकोलन युज नगरिकन हामी के गर्छौँ एउटा स्ट्रक्चर तयार गर्छौँ फर एक्जाम्पल one question is also given there that's the house I was born है that's the house I was born अब यहाँ के गरियो भन्दाखेरि ठाउँको नाम यहाँ राख्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि that's the house where I was born now here where is acting as a defining relative clause किन भन्दाखेरि that's the house where I was born भन्दाखेरि where ले के गर्यो पर्टिकुलर ठाउँको बारेमा जनाएको छ त्यही कारणले गर्दा यो डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज हो जसको कारणले गर्दा स्ट्रक्चर अझै राम्रो र क्लियर बनाउने काम गर्छ है अब अर्को छ नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज gives us extra information which is not necessary है we use comma to separate it from the rest of the structure जहिले पनि नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज युज भएको ठाउँमा के हुन्छ कमा लेखिएको हुन्छ भनेको मतलब डिफाइनिङ क्लज जस्तो साह्रै जरुरी हुँदैन स्ट्रक्चर अल्दो है त्यसले डिफाइन गर्ने काम त गर्छ तर भए पनि ठीक नभए पनि ठीक भन्ने हिसाबले त्यसले खासै ठुलो भूमिका प्ले गरेको हुँदैन स्ट्रक्चरमा सो नाउ सी देयर फर एक्जाम्पल है see there okay now number D question number D you can see there number B also here number B ne here okay my aunt Nita okay a journalist she is a journalist is coming to visit next week है अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि although what happened my aunt Nita कमा दिने बित्तिकै यो नन डिफाइनिङ क्लज लाउनु पर्ने रहेछ भनेर तिमी क्लियर हुन जरुरी छ है सिमिलरली what happened my aunt Nita भन्ने बित्तिकै it represent to the person को लागि हामीले के लाउनु पर्छ WHO who so my aunt Nita who a journalist is coming to visit next week my aunt Nita a journalist is coming to visit next week both gives the appropriate structures that's why what happened here who is playing not the vital role as the upper structure but what happened who is playing here as a minor role so it is a non-defining clause है यो तरिकाले तिमीले डिफाइनिङ हो कि नन डिफाइनिङ क्लज हो तिमी सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौ नबुझेको क्वेशन सोध्न सक्छौ so ask me if you haven't understood okay let's see the question there are total A to H question A B C D E F G H out of this question can you tell me how many structures are there of non defining clause question for you all मैले के भने यहाँ भएका क्वेशनहरु मध्ये नन डिफाइनिङ क्लज कतिवटा स्ट्रक्चरहरुमा लाउन सक्छौ कतिवटामा कमा दिएको छ त्यतिवटा के हो नन डिफाइनिङ क्लज हो जहाँ चाहिँ के छ डिफाइनिङ क्लजमा जस्तो है सो व्हाट ह्यापन देयर अब पर्सनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने हु लगाऊ प्लेसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने देखि वेयर लगाऊ है टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने व्हाट लगाऊ हामीले पढिसकेको छौं सो व्हाट ह्यापन आई थिंक इट विल बी इजियर फर यु टु कम्प्लिट दिस वन नाउ isn't it can you complete now what you'll do in rough copy no need to copy down all the questions but just write the words which will be appropriate here use the perfect relative clause I'm giving you only 1 minute time for completing this one okay all of you okay it's for all of you so complete it now as a classwork or complete it now so that it will be easier for me and for you as well है यो गरी हाल त अहिले I'm going to ask you afterwards complete or not you were all together 24 students it is better to give reply hai completed or not I'm asking you okay that's the house भन त चेक गर्नु न चेक गर्दा हुन्छ सबैले सिध्यायो कि सिध्याएन त्यही कुरा सोध्दै छु म यहाँ
If you have completed, I'll start checking it out. What about the boys? Have you completed your task? Yes, ma'am. Bola Yes, na. ma'am. Okay, now check it, eh? Now check it. Now see there, that's the house, Bhanihale, where I was born. Similarly, my aunt Nida, who bhaihalo, people who like Who like outdoor, outdoor? outdoor people भन्ने बित्तिकै who भयो. The early 1960 भन्ने बित्तिकै time period भयो when lagigo. So my essay on Shakespeare, which I found quite difficult, eh? Similarly, the Mayans, who bhaihalo, lived in central. That's the girl who's bhaihalo. The snake भन्ने बित्तिकै that bhaihalo. Complete. Yes, ma'am. अब यति मात्रैमा कुरा सीमित भएन डिफाइनिङ हो कि नन डिफाइनिङ हो साइडमा लेख्ने काम पनि गर बिकज क्वेसन इज आस्क्ड इन दैट वे है क्वेसनमा डिफाइनिङ अथवा नन डिफाइनिङ क्लज पनि तिमीलाई क्लियर गर्नु भनेको छ भनेपछि डेफिनेटली यु हैव टु डिस्टिंग्विश इट है नाउ लेट्स सी नम्बर सी हेर जोइन द फलोइङ पेयर्स अफ द स्ट्रक्चर्स विथ एप्रोप्रिएट रिलेटिभ क्लज अब अहिले मैले भन्दिए भनेदेखि तिमीहरुको करेक्सन नहुन सक्छ सो व्हाट यु विल डु you will complete these only 5-6 structures are there है in your rough copy what you will do you will just use the relative clause to join these two structures and the time start now. I'll give you 2 minutes time complete in your rough copy note copy in which copy you would like to use complete these 6 structures now. यो गरिहाल भन्दिनु पर्छ तिमीहरुलाई he is a musician his albums have sold millions कसरी गर्ने हो भन त He is a musician whose album has sold millions. very good है he is a musician whose भन्ने बित्तिकै his लाई हटाइदेऊ किनभने त्यो कसको लागि युज भएको छ म्युजिशियन को लागि युज भएको छ सो वी हैव अलरेडी युज देयर है वी हैव टु कन्स्ट्रक्ट द इफेक्टिभ स्ट्रक्चर्स त्यही कारणले गर्दा he is a musician whose album have sold millions है अब अर्को बनाऊ what must be the answer Amla speaks English and Chinese fluently. She is from Shanghai. What's the answer? Who is from? भन्न न अब तिमीले यसलाई जसरी लेख्दा नि भयो है Amla speaks English and Chinese fluently. Is from Shanghai भन्दा पनि भयो or who is from Shanghai भन्दा पनि भयो है डाइरेक्टली यु क्यान जस्ट इज सी लाई हटाएर तिमीले दुईटा स्ट्रक्चरलाई जोड्न पनि सक्छौ दैट डजन्ट मीन इट्स रङ है त्यो तरिकाले नि गर्न सकिन्छ व्हाट अबाउट नम्बर सी That's the stadium Real Madrid plays there. That's the stadium where Real Madrid plays. That's the stadium where Real Madrid plays. Yeah. Next one, number D. Dublin is my favorite city. Which is the capital of Ireland? Which is the capital? Ireland. Ireland. Okay, Ireland. Next one, the person was really helpful. के हुन्छ? The person was really helpful. Whom spoke to him. Okay, whom spoke to him. Next one, the smartphone takes great photos. Which I bought last week. है अथवा the smartphone which I bought last week takes great photos पनि हुन्छ. In both way you can complete. So that's the ending. Now I'm going to tell you the story in very full speed because we need to complete the course and I'm quite worried. Course सिद्धिदैन भनेर मलाई अलि pressure भइसक्यो है. So now let's see in the unit 12. You see in unit 12 this is a very simple story. एकदमै simple छ. Just see there
अब पहिला हेर है पहिला अलिकति कुरा तिमीलाई म अगाडि बुझाउँछु सो have you ever watched such as have you ever watched animation cartoons animation गरेको कार्टुनहरु हेर्छौ हेर्दैनौ Okay, and what about the fiction stories? Do you like it or not? Fiction story haru timalai man parcha ki pardaina? Of course, such as banana, Barbie, Spider-Man, Superman. Similarly, Lord of Rings. रूपाञ्जेल हैन यी भनेका के हुन् इमेजिनेसन गरेर चाहिँ बनाइएको काल्पनिक कथाहरू हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ फ्यान्टासी पनि भन्छ फिक्सन पनि भन्छ है सो नाउ वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दोज थिंग्स फर्स्ट सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको त्यही हो हैन सो नाउ व्हाट ह्यापन हियर what the writer says imagination is more important than knowledge definitely previously also we have discussed on the same topic first of all we need to have some imagination because you are growing up children तिम्रो बढ्दै गरेको उमेरका बच्चाहरू हो you have some certain aim you have some certain thinking power you have some certain expectation so what happened imagination is the first step पहिलो स्टेप भनेको के हो इमेजिनेसन हो इफ यू इमेजिन समथिङ है फर दैट वन यू स्टार्ट वर्किङ हार्ड यू स्टार्ट गेनिङ द नलेज है एन्ड विथ दैट नलेज व्हाट ह्यापन यू विल बी एबल टु एम्ब्रेस जुन व्हाट्स योर टार्गेट हैन तिम्रो टार्गेट मिट गर्नको लागि के गर्छौ तिम्रो इमेजिनेसन तिम्रो ड्रीमलाई सफल पार्नको लागि तिमी के गर्न थाल्छौ बाटो खोज्न थाल्छौ र बाटो भनेको के हो नलेजले प्रोवाइड गर्छ तिमी नलेजेबल हुँदै जान्छौ एक्सपीरियन्स हुँदै जान्छौ धेरै खुड्किलाहरू अगाडि चढ्दै जान्छौ एट लास्ट व्हाट ह्यापन you will be able to get your dream you will able to achieve your dream so now what happened here on the topic of the fantasy is also the same thing यो story भनेको के हो एउटा काल्पनिक fantasy भनेको चाहिँ it doesn't mean whatever you think whatever you dreams it's going to be correct भन्ने पनि छैन you are going to achieve भन्ने पनि छैन हैन कल्पना पनि धेरै खालको हुन्छन् but here what the writer is doing है यहाँ चाहिँ फ्यान्टासीलाई मेन थिम बनाएर के गरिएको छ यो स्टोरीलाई प्रेजेन्ट गरिएको छ सो हैव यू एभर स्टडीड द स्टोरी रिलेटेड विथ एलिस एन्ड वन्डरल्यान्ड प्रिभियसली व्हाइल यु वर जस्ट अ किड एलिस एन्ड वन्डरल्यान्ड भन्ने एउटा स्टोरी छ त्यो कसैले पढ्यौ हेर्यौ सुन्यौ एलिस इन वन्डरल्यान्ड कसैले हेरेको छैन सुनेको छ म्याम त्यो पढेको हामीले पहिला it is a novel and it has different section related with the different topics अब यहाँ Alice in Wonderland कै विषयमा चाहिँ अब something So now just see there in this story down the rabbit hole भनेर दिएको छ अब यो अलिकति तिमीलाई के बुझ्नु पर्छ भने especially while talking about the fantasy here also what happened fantasy is the main theme main core now here is one small child not a small child she is of 6-7 years old her name is Alice अब यहाँ Alice ले चाहिँ एउटा सपना देख्छिन् अथवा उनीले गरेका भोगेका उसका imagination का कुराहरू प्रेजेन्ट गरिएको छ So fantasy is the main core of fictions which includes characters and the events which may not be possible in real life. Now similarly most fantasy use magic, superpower, supernatural elements as a main theme हैन कुनै पनि के हुन सक्छ भनेदेखि fantasy अथवा काल्पनिक गरेर बनाएका such as we have seen many movies related to the aliens हैन aliens हरुसँग related many धेरै चाहिँ के छ मुभीहरु चाहिँ आउँछन् have anyone till now seen the alien no it's just the imagination which may be true or may not be true but what happened people have some expectations okay they started doing some imagination
and what happened to make it more realistic, they just त्यसलाई अझै बढी रियलिस्टिक बनाउनको लागि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि नर्मली यो नेचरसँग अथवा ह्युमन लाइफसँग मिल्ने जुल्ने खालको कथाहरू प्रेजेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ देखाइन्छ. सो इट इज अ फ्यान्टासी है. Mostly in fantasy, magic, superpower नै use हुन्छ, such as Spider-Man हेर है, he has some kind of quality there. Aliens को मुभीहरू हेर, they have some specific quality which doesn't meet with normal people हैन. जुनसुकै पनि हेर तिमीहरू के पाउँछौ भन्दाखेरि अलिकति एक्स्ट्रा सुपर पावर, सुपर नेचर, सुपर पावर उनीहरुसँग भएको हामी पाउँछौ है. Similarly, you have seen ninja hatauडी also, okay, that is the general, especially every one may have the concept of ninja hatauडी. Now see that specific power हैन. डोरेमन पनि त्यस्तै छ, उनीहरुको specific powerहरु छ. So what happened here is also the same thing. So through the fantasy, author every time अब यसको थीम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनर भयो, लोयल्टी भयो हैन, कुनै चाहिँ एकदम क्युरियस चीजहरु छ भने ती चीजहरुको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ विश्लेषण गर्ने, त्यसको चाहिँ क्युरियोसिटी हटाउने, ती किसिमका थीमहरुमा नै स्पेशली दिस स्टोरी इज अल्सो प्रेजेन्टेड हैन. त्यही थीमहरुमा प्रेजेन्ट गरिए अनुसारले यसको पनि मोरलेस इट हैज अ सेम थीम. नाउ सी हियर डाउन द र्याबिट होल. अब यो डाउन द र्याबिट होल भनेको चाहिँ यु नो र्याबिट है, हामीलाई खरायो थाहा छ, खरायो बस्ने घर पनि हामीले देखेका छौं, तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो भन्दा अलिकति फरक पाटोबाट देखाउन खोजिएको छ. सो व्हाई डु पीपल हैव ड्रीम? व्हाई पीपल हैव ड्रीम? It doesn't have specific reasons. Anyway, we have studied previously. है पहिले पनि पढेको हो. Dream भनेको it can be of imagination, a kind of imagination हैन. We have studied. So finally, you have to present the same thing. What does down the rabbit hole means? है rabbit hole भनेको के हो? यसले के बताउन खोजेको छ? And similarly, any four terms that refers to the dreaming and explain their meanings. With meanings, you have to present it. For that one, you can see in the dictionary as well. Now, read the following extract from the novel where Alice dozes off as a sister reaches to her, jumps down to the rabbit hole, falling a quiet while and landing in a mysterious hall. है अब कथाको सुरुमै चाहिँ यहाँ के छ, अलिकति तिमीलाई चाहिँ स्टोरी बताइदिएको छ. So what it said here, Alice मैले अघि भनिसके 7-8 वर्षको एउटा सानो बच्ची छ है, and her sister, what happened, she is telling the story to Alice है. एलिसलाई चाहिँ कथा भन्दिदै एउटा कथा भन्दिदै अथवा उले चाहिँ कथा पढ्दै गरेकी हुन्छ, उनीहरु एउटा किनारामा बसेर कथा पढिरहेका हुन्छन्, कथा पढ्दै गरेको हुन्छ दिदीले, उले सुनिरहेको हुन्छ, तर त्यो पिक्चरहरु नभएको कारणले गर्दा she felt quite boring है. And the day is also quite hot, दिन पनि अलिकति तातो थियो. So what happened, Alice dozed off. अब एलिस के हुन्छन्, निदाउँछिन्, and she may have seen this as a dream है. र यो कथा जुन दिएको छ सायद उनी निदाको कन्डिसनमा देखेको सपनालाई नै प्रेजेन्ट गरेको हुन सक्छ, बट इट प्रेजेन्ट हियर लाइक इन अ रियलिस्टिक फर्म. तर देखाउँदा चाहिँ एकदम रियलिस्टिक फर्म जस्तो तरिकाले यसलाई देखाइएको छ. So I need to start it now है. Now it is quite lengthy. You have to read it yourself once. एकचोटी तिम्रो आफैले पढ्नु पर्छ. So going line by line means it may takes nearly 2 days, hey? 2 days, because we have only limited time. So I'm going to skip little bit in the middle. है अलिकति त्यो म सिरियली पढ्नु भन्दा पनि म तिमीलाई कथा बुझाइदिन्छु. I'll tell you the story in very summary. So you have to read this story by yourself once because it is very simple. एकदमै simple story हो. Now how it began is that Alice was beginning to be very tired of sitting by her sisters on the bank and having nothing to do. Once or twice she has peeped through the books her sister was reading. अब हेर एलिस त्यसै पनि चञ्चले स्वभावको देखाइएको छ यी, तै पनि अब यहाँ के भयो, दिदीले किनारामा बसेर कथा पढिरहँदाखेरि she felt quite boring है. लिसनिङ एकदम सुनिरहेकोले गर्दा पनि के भयो, उनलाई अल्छी लागेको छ. and she peeped भनेको के हो, 2-4 चोटि यसो 2-4 झलक किताबमा पनि हेर्छिन्. she haven't found any kind of drawing है, कुनै किसिमको ड्राइङ पनि छैन त्यो किताबमा. so what happened, her concentration has gone out from there. उसको concentration अब स्टोरी भन्दा पनि बाहिरतिर जान थाल्यो. she felt quite boring and the day was quite hot है. so
as her sister is reading her book, अब उसको दिमाग चाहिँ के भयो बाहिरतिर जान थालेको छ र त्यहाँ पिक्चर पनि नभएको कारणले गर्दा उलाई अल्छी पनि लागेको छ र त्यसैगरी उलाई अल्छी लागिरहेको र निन्द्रा लागे जस्तो भइरहेको बेलामा what happened, she saw one daisy flower, right? Daisy flower चाहिँ छेउमा फुलेको उनी देख्छिन् र त्यो टिप्न जानु पर्यो भनेर as she was getting up, she suddenly saw a white rabbit with pink eyes ran close to her. है उनले चाहिँ के गरिन्, त्यो व्हाइट ऱ्याबिट जसको आँखा चाहिँ पिङ्क कलरको थियो उसको छेउबाट चाहिँ उफ्रिदै चाहिँ अगाडि बढ्यो. And now see here again, there was nothing so very remarkable in that, nor did Alice think it was very much out of the way to hear the rabbit say to itself, oh dear, I shall be too late. Right? When she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this. Now what happened here? She saw the rabbit, okay, and that rabbit is not the normal rabbit, because it has very pink eyes. Pink color ko आँखा थियो, उसको छेउबाट rabbit उफ्रिएर अर्कोतिर मोडिदाखेरि उसको ध्यान अब कतातिर गयो, rabbit तिर गयो. And not only that, त्यति मात्रै होइन, rabbit ले के गरिरहेछ एकदम चाहिँ oh dear, I'm getting late. Hey, I shall be late too late. I shall be too late. मलाई एकदम ढिलो भयो. हे भगवान भनेर चाहिँ के भयो, rabbit उसको छेउबाट चाहिँ बोल्दै अगाडि बढ्यो. अब झन् उसलाई के भयो, क्युरियोसिटी अझै बढ्यो है. So what happened? She started to notice upon that rabbit, and when rabbit actually took out the watch out of the waistcoat pocket and looked at it, and Ron hurried on, Alice started to her feet. Like अब के भयो भन्दाखेरि सुभाष न्युपाने एकछिन तिम्रो म्युट गर्नु नानी. Now see what happened here. अब त्यति भएपछि के भयो भन्दाखेरि now let's see the another part. Okay, अब त्यो ऱ्याबिटले चाहिँ त्यति मात्रै भएन, आफ्नो चाहिँ के थियो वेस्ट कोट पनि लगाएको थियो, आफ्नो वेस्ट कोटबाट चाहिँ घडी निकालेर हेर्दै अब के गर्यो, ऊ अत्तालिँदै अगाडि बढेको देखिन्. And that was a very भनौँ न एकदमै के छ, एकदमै उसलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गरेको सिनेरियो सिन पनि यसैलाई मान्न सकिन्छ. Because she haven't seen such type of rabbit till now, wearing a waistcoat, just putting watch in that waistcoat pocket. Okay, and that rabbit also is big, so that the normal human being can understand. You know, normal human being ले पनि उसको कुरा बुझ्ने भनेपछि अलि अलग्गै किसिमको चाहिँ rabbit उसले चाहिँ देखिन्. She could not control herself because the curiosity started arising in his mind, and she started chasing, running after the rabbit. त्यो rabbit को पछाडि अब ऊ दौडिन थालिन्. And rabbit in a very hurry, अब rabbit लाई के छ, घडी हेर्दै भनेपछि rabbit is also in a hurry. And what happened? त्यति भइसकेपछि अब ऱ्याबिटले के गर्यो, इट मुभ्स टुवर्ड्स द हेस्ट. ओके, हेस्ट भनेको झाडी हो, हेस्ट भनेको झाडी हो. त्यो झाडी भित्र चाहिँ अब ऱ्याबिट छिर्यो र ऱ्याबिट छिर्ने बित्तिकै व्हाट ह्यापेन्ड, विदाउट थिंकिङ एनीथिङ, सी अल्सो इन्टर इनसाइड दैट हेस्ट. है, त्यो झाडी भित्र अब केही नसोचिकन उनी पनि के गरिन्, भित्र छिरिन्. नाउ एज सी इन्टर इनसाइड the haste, she fell down. है, उनी अब त्यहाँबाट के भयो, खसिन्. Now what kind of hole is that? है, त्यो कस्तो किसिमको थियो त, त्यो झाडी भन्दा भित्र एउटा सानो खरायो अटाउनु पर्ने त्यस्तो किसिमको होइन है. Because the rabbit is also extraordinary, and the house or the hole, okay, the hole is like a tunnel. It's not the normal hole. उनी जहाँबाट खस्नुको मतलब सानो खरायो भएको ठाउँमा त उनी खस्नै सक्दिन थिइन्. तर जब झाडीबाट चाहिँ भित्र छिर्ने बित्तिकै उनी एउटा टनल जस्तोमा खसिन्. अब now see here, either the well was very deep or
She felt very slow, for she had plenty of time as she went down and looked about her. अब उनी झाडीभित्रबाट चाहिँ त्यो टनेलमा खस्दाखेरि उनी इट्स नट लाइक नर्मल फलिङ है, हामी कतैबाट हाम फाल्यौँ भने विदिन अ सेकेन्ड हामी भुइँमा पुग्छौँ, तर यहाँ त्यो कन्डिसन छैन है। जब उनी झाडीबाट भित्र छिरिन्, भित्र खस्दाखेरि के भयो, त्यहाँ त ग्राभिटेसनल फोर्सले कामै नगरे जस्तो थियो। आई मिन वाट आई मिन है, त्यहाँ चाहिँ के थियो भनेदेखि हावामा चाहिँ एकदमै रुवा खसे भन्दा पनि बिस्तारै स्लो मोसनमा उनी भुइँमा झर्दै थिइन्। एन्ड नाउ वाट ह्यापेन देयर, एज सी लुक डाउन सी कुड नट सी द इन्डिङ पोइन्ट। जब उनी त्यहाँबाट खसिन्, तल कुनै इन्डिङ पोइन्टै छैन है, कहाँ खस्दैछिन् भन्ने कुरा उसलाई जानकारी भएन। उनी बिस्तारै हावामा खस्दैछिन्, यति बिस्तारै खस्दैछिन् कि तिनले अब तल हेरेर थाहा नपाएपछि वरिपरि वालतिर हेर्छिन् र वालमा के टाँसिएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ त सबै कपबोर्डहरू राखिएको छ, किताबहरू मिलाएर राखिएको छ, त्यहाँ चाहिँ काँटीमा चाहिँ म्यापहरू झुन्डाइएको छ, एकदमै कतिपय ठाउँमा चाहिँ जारहरू राखिएको छ। हो त्यस्तो ठाउँबाट उनी बिस्तारै तल झर्दैछिन्। सी कुड वाच इट भेरी प्रपरली है, त्यो सबै उनी राम्रोसँग हेरेर बिस्तारै एकदमै आहिस्तासँगले तल झर्दैछिन्। नाउ वाट ह्यापेन, मेबी है सी मे बी हङ्ग्री, अब उसलाई सायद भोक लागेको पनि हुन सक्छ। द्याट्स वाइ हर त्यतिखेर उनले के पनि देखिन् भन्दाखेरि ओरेन्ज मार्बलेट, ओके, ओरेन्ज मार्बलेट पनि त्यहाँ राखेको देखिन्, जहाँ चाहिँ बाहिरपट्टि ओरेन्ज मार्बलेट भनेर लेखिएको थियो। द्याट इज अ काइन्ड अफ ब्रेड आइटम होइन। त्यो ओरेन्ज मार्बलेट देख्ने बित्तिकै उसलाई खान मन लाग्यो, जस्तो खान मन लागेकोले पनि होला। सी जस्ट क्यारी द्याट जार है, एन्ड जस्ट सी स इनसाइड है, उनले भित्र हेरिन्, बट इट वाज इम्टी है, त्यसमा मार्बलेट रहेनछ। त्यस पछाडि वाट ह्यापेन, सी डिडन्ट थ्रो द्याट जार लाइक द्याट, त्यतिकै उनले भुइँमा फ्याक्ट फालिनन्। उनले के गरिन्, सी थट द्याट समबडी कुड हर्ट विथ द्याट जार, so she just kept that jar in the same place. उनले त्यो जारलाई फेरि जहाँ थियो त्यही राख्छिन्। So you have to understand from here how slowly she is falling down है। So well thought the Alice to herself, after such falls in this, I shall think nothing troubling downstairs. How brave they will all think me at home है। अब म यसरी यति बिस्तारै खसेको छु कि मलाई त चोट लाग्ने त सम्भावनै छैन, सम्झिँदैछिन्। Now what happened, especially we have studied previously also, especially the older people, they have the habit of monologue है, using the monologue. Now here is also the same thing है। अब एलिसको त कोही बोल्ने साथी पनि छैन त्यहाँ, उनी त कतैबाट खस्दैछिन्। सो वाट ह्यापेन, सी स्टार्टेड टकिङ विथ हरसेल्फ, आफूसँगै अब उनी बोल्दैछिन्। सी वाज जस्ट थिङ्किङ, अब मैले घरमा गएर यो कुरा भन्यो भने म कति ब्रेभ होला भन्ने सम्झिनुहुन्छ मेरो गार्जियनले पनि भनेर सम्झिँदैछिन्। नाउ हियर इन दिस पेज 110, second paragraph, third paragraph, and the fourth paragraph, okay, it's all about the monologue that is going in her mind. उसको दिमागमा चाहिँ सोचेका कुराहरू नै दिएको छ। So she thinks here about the different topic है, धेरैवटा टपिकमा उनले कुराहरू दिमागमा खेलाकी हुन्छन्। So now what happened here, as she was falling, अब फेरि उसको दिमागमा आउँछ, घरमा त धेरै ब्रेभ सम्झिनुहुन्छ होला भनेर सोच्दा सोच्दै कहाँ खस्दैछु भनेर कल्पना गर्छिन्। म त अर्थको बीचतिर पो पुगे होला, अब त्यहाँ कोही मान्छे भेट्यो भने म कहाँ के भन्नु, के जवाफ दिनु, त्यहाँका मान्छे कस्ता हुन्छन् होला, कोसँग पो बोल्ने हो, कसरी बोल्ने हो, बा म चाहिँ उल्टो तरिकाले पो त्यहाँका मान्छेहरू बस्छन् कि सुल्टो तरिकाले बस्छन् कि कहाँ पुग्दैछु। सी वाज जस्ट रिमेम्बरिङ अल दोज थिङ्स देयर है, उनले आफैले आफैलाई त्यो कल्पना गर्दैछिन्। बिकज सी डजन्ट नो एनिथिङ, न लङ्गिट्युड थाहा छ न ल्याटिट्युड थाहा छ, कहाँ खस्दैछु, इट वाज अननोन। सो pleasantly she began again, I wonder if I shall fall right through the earth. How funny it seems to come out among the people that works with their heads downward. अब फेरि पनि सम्झिँदैछिन्, म कहाँ पुग्छु होला, पृथ्वीको उल्टोतिर पुग्दैछु कि जहाँ चाहिँ मान्छेहरू खुट्टाले होइन टाउकोले पो हिँड्छ कि। She was just remembering, eh? So I think she was rather glad there was no one listening at that time. She didn't sound that the right word.
है उनी के गर्दै छिन् अब बोल्दाखेरि मान्छेले सुन्ने पनि ठाउँ छैन बिकज नो वान इज देयर सी इज इन द एयर उन त हावामा छिन् है त्यो कुराहरू उसको दिमागमा पनि खेल्छ नाउ सिमिलरली व्हाट ह्यापेन्ड इन पेज नम्बर 111 as she was falling down है down there was nothing else to do so Allison began talking again अब त्यहाँ कसैले के गर्ने पनि होइन खसेको ठाउँमा उ उठेर चाहिँ माथि जान्छु भन्न नि सक्दिनन् again she started talking she remembers her pet cat है its name was Dinah okay Dinah नाम गरेको उसको क्याट छ पेट छ र त्यो पेटलाई उनी सम्झिन्छन् अब पेट क्याटले के खायो होला यहाँ ल्याएको भए पनि के खान्थ्यो होला अब यहाँ हाउमा त मुसा हुँदैन मुसा नभइसकेपछि पक्कै पनि के छ ब्याट त हुन्छ नि अब ब्याट लाई खान्थ्यो होला अब डु ब्याट इट क्याट्स अर क्याट इट्स ब्याट भनेर उनी सम्झिन्छन् खेल्छ उसको दिमागमा सो इट इज गिभन देयर Now, as she was thinking about her pet, now she felt quite shocked. Okay, अब उनी के भयो भन्दाखेरि thumb down. She came down in the heap of the र त्यो खस्ने सिलसिलामा अब चाहिँ उनी भुइँमा आइपुगेकी छिन् र भुइँमा आउँदा पनि उनी के छन् हिप भने एचईएपी हिप भनेको थुप्रो है इट इज अ हिप अफ ड्राई लिभ्स एकदम पुराना सुकेका पातहरूको चाहिँ एउटा ठुलो पहाड जस्तो अथवा थुप्रो छ त्यहाँ त्यही थुप्रो माथि उनी खस्छिन् र थुप्रो माथि खस्दा डेफिनेटली सी वाजन्ट हर्ट है उलाई केही पनि असर भएको छैन उनी एकदम के छिन् फिट एन्ड फाइन छिन् नाउ एलिस वाज not a bit hurt and she jumped up and fell in a moment she looked up but it was dark overhead र उनी हतार खसेको ठाउँबाट उभिन्छन् खुट्टाले उभिन्छन् she was perfect है माथितिर हेर्छिन् जहाँबाट उनी खसेकी थिइन् त्यहाँ त अँध्यारो न अँध्यारो त्यो स्टार्टिङ पोइन्टै देखिँदैन Now what happened? अब त्यति भइसकेपछि she has seen a long passage. त्यहाँबाट अगाडि हेर्दा उनले एउटा लामो प्यासेज देखिन् र प्यासेजमा चाहिँ के थियो त्यो अघिको व्हाइट र्याबिट चाहिँ के थियो अगाडि पुत्रुक कुद्दै थियो हतारिएर घडी हेरेर कुद्दै थियो र ऊ मिस हुने ठाउँ पनि थिएन बिकज इट वाज अ लङ प्यासेज है नाउ व्हाट ह्यापेन्ड हियर अब त्यही खराइलाई पछ्याउँदै उनले के सम्झिन् यो जता जता जान्छ त्यतै जान्छु भनेर सी स्टार्टेड just moving towards the rabbit rabbit was just moving in front agadi जाँदै थियो as it came to the corner अब कर्नर आउने बित्तिकै के भयो अब हेर्दा हेर्दै उसको आँखाबाट र्याबिट अगाडि हरायो ओके र्याबिट अगाडि कर्नरतिर छिर्यो सो सी कुड नट फाइन्ड इट आउट र त्यसैको पछि जाँदाखेरि सी फाउन्ड वान हल है एउटा हल उनले भेट्छिन् र हलको वरिपरि के छ भन्दाखेरि देयर वाज मेनी डोर्स है सब धेरैवटा के छ ढोकाहरू छन् नाउ सी वाज कन्फ्युज्ड ओके अब त्यो दुलोबाट त्यति तल आइसकेपछि अब ढोका छ सी कुड नट ओपन सी डजन्ट ह्याभ एनी की है इट वाज अल लक्ड सबै ढोका के छ ट्राई गरिन् इट वाज लक्ड है सबै ढोका लक छ Now it was very troublesome moment for her like एकदमै अब के भयो she could not get any ideas है how to get out from there त्यहाँबाट बाहिर निस्किने पनि ठाउँ छैन अब त्यहाँ भित्र पस्ने पनि ठाउँ छैन है सो एज सी वाज बिन स्याड अब दुखी भएर चाहिँ एउटा कुनामा यसो बस्दै थिइन् सी स वान की that is in the table है that was the table which एउटा टेबल देखिन् जसको चाहिँ तीनटा खुट्टा भएको टेबल देखिन् र टेबल माथि के थियो देयर वाज गोल्डन की है एउटा सानो गोल्डन की उनले भेटिन् now as she found the key she was quite happy for a moment because she wants to try that key in all the doors है उनले त्यो सबै ढोकामा चाहिँ त्यो की ट्राई गरिन् but the key size is very small and the door locker was quite bigger हैन त्यो डोरको लकर चाहिँ ठुलो थियो की सानो थियो so it was impossible to open है now she could not open any door अब कुनै ढोका नखोलिसकेपछि again she became quite sad है quite sad भएर उनी छेउमा बसिरहेकी थिइन् त्यहाँ कर्टेन थियो र कर्टेन यसो उगारेर हेर्दा what she saw a beautiful garden outside हैन ढोकादेखि बाहिर के थियो एकदमै राम्रो चाहिँ एउटा ब्युटिफुल गार्डन थियो एकदमै राम्रो गार्डन थियो so now what happened not only she saw the garden she saw one door है एउटा ढोका पनि देखिन् जुन एकदमै सानो छ है
त्यो सानो ढोका देखिसकेपछि के भयो अब त्यो सी वाज जस्ट ट्राइङ टु थिङ्क वाट टु डु अब त्यो गार्डनमा उनलाई जान मन लाग्यो अब ढोका सानो छ ढोका पनि देखिन् अनि के गरिन् त्यो चाबी जुन छ त्यो चाबी उनले चलाएकै छैनन् मेबी इट फिट विथ द्याट वान है त्यो सानो चाबी त्यो सानो ढोकाको हो भन्ने उनले सोचिन् र त्यही क्रममा उसले के छ छेउमा चाहिँ अब एउटा खानेकुरा देखिन् है नाउ वाट सी फाउन्ड समथिङ डियर त्यहाँ खानेकुरा उनले भेटिन् ड्रिङ्क मी भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ लेबल गरिएको थियो एउटा बोतलमा ड्रिङ्क मी भनेर लेखिएको थियो र त्यो खानको लागि चाहिँ अब ढोका हेरिन् ढोकाबाट उनी छिर्न सक्ने अवस्था त थिएन बिकज ढोका भनेको 13-14 इन्चीको थियो उनी चाहिँ 4-5 फिटकी थिइन् 3-4 फिटकी थिइन् सो इट वाज इम्पोसिबल फर हर टु जस्ट गेट आउट फ्रम द्याट डोर Okay, so she was thinking, she was just planning something. र त्यही क्रममा के भयो ड्रिङ्क मी भनेर चाहिँ एउटा बोतल देखिन् बोतल देखेपछि के भयो मेबी सी वाज थर्स्टी है तिर्खा लागेकोले नि हुन सक्छ नाउ सी थट टु ड्रिङ्क द्याट मटेरियल्स है त्यो के थियो त्यो चीज उनले पानी जस्तो चीज उनले जुस जस्तो चीज उनले खाने सोच बनाइन् एन्ड फर अ व्हाइल सी वाज वरिड है कतै पोइजन पो हो कि भनेर उनले के भए एकछिन चाहिँ दिमागमा खेलाइन् बट एट लास्ट सी वाज जस्ट थिङ्किङ टु ड्रिङ्क इट हैन जे भए पनि खान्छु अब केही उपाय छैन भनेर उनले त्यो खाइन् खाने बित्तिकै के भयो उनी एक्कासी उसको शरीरमा केही परिवर्तन आए जस्तो भयो है अब उनी 3-3.5-4 फिटको बच्चा अब घटेर कति इन्चमा सीमित भइन् 10 इन्चमा सीमित भइन् उनको त हाइट घटेर के भयो त्यो ड्रिङ्कले 10 इन्चमा सीमित बनायो अब समस्या के भयो भने उनीले ढोका खोलेकी थिइन् अनि चाबी त त्यो चाहिँ टेबल माथि नै उनले राखेकी थिइन् अब ड्रिङ्क खाने बित्तिकै उसको हाइट घटेर जम्मा 10 इन्चकी भइन् अब 10 इन्चको बच्चा 10 इन्चको मान्छे त्यो ढोकाबाट त 14-15 इन्चको ढोकाबाट त सजिलै आउने जाने गर्न सक्थिन् एक हिसाबले खुसी हुँदै थिइन् अर्को हिसाबले उसको दिमागमा के भयो त्यो चाबी त उनले कहाँ छोडिन् टेबल माथि नै छोडिन् नाउ इट वाज इम्पोसिबल फर हर टु ब्रिङ ब्याक द्याट key है to open the door so what she did here अब उनलाई झन् निराश भयो अब चाबी थियो मान्छे ठुली थिइन् अब चाबी छैन मान्छे सानी भइन् अब त्यो चाबी लिनको लागि पनि इट वाज इम्पोसिबल हाइट घटेर जम्मा 10 इन्चको भएको छ So now what happened? She was quite sad because she could not neither go outside or not go anywhere else. Like the एकदमै टेन्सन भएको थियो and as she was searching for the other things, she found one cake. उनको नजिक एउटा त्यही कोठामा केक पनि थियो र त्यो केकमा पनि के लेखेको थियो भने eat me भनेर लेखेको थियो अब eat me भनेर लेखेको केक खानु पनि उनले एकछिन दुविधा भइन् र फेरि सोचिन् अब कुनै उपाय नै छैन अब पहिले त हाइट थियो मान्छेले देख्थे खोज्दाखेरि नि भेटिन्थ्यो अब 10 इन्चमा सीमित भएपछि नो वान विल फाइन्ड मी म त कतै जान नि सक्दिन म कतै केही गर्न नि सक्दिन नाइदर आई क्यान जस्ट रिटर्न ब्याक अगेन बरु जे होला होला त्यो केक खान्छु मेरो हाइट बढ्यो भने कतै म यहाँबाट फुत्त निस्कि पो हाल्छु कि सी स्टार्टेड थिङ्किङ इन द्याट वे है र त्यो सम्झेर अब उसले अन्तिम निर्णय केक खाने निर्णय गरी र केक खाइन् केक खाएर अब त मेरो म 10 इन्ची भन्दा घट्दिन पक्कै अलगै हुन्छु भनेर चाहिँ सी वाज जस्ट इमेजिनिङ बट व्हाट ह्यापेन सी कुड नट फाउन्ड एनी रिजल्ट पोजिटिभ रिजल्ट हैन तर के भयो केक खाएर उसको शरीरमा पहिलेको जस्तो कुनै पनि असर भएन नाउ सी वाज लक्ड हियर एन्ड फर रिमेनिङ स्टोरीज वी हेभ टु लिसन द पार्ट 2 वी हेभ टु सर्च फर द पार्ट 2 द्याट इज द एन्डिङ अफ द स्टोरी है उसको शरीरमा कुनै परिवर्तन नभएपछि उनी अझै दुखी भइन् किनभने अल्गो मान्छे पनि होच भयो किरा जत्रो नदेखिने भयो अब त्यत्रो हाइटबाट खसेको छ बाटो पनि छैन सो एट लास्ट व्हाट मे ह्यापन फर द्याट वान वी हेभ टु read part 2 story. It is not available here, so that is the ending of the story and the ending of the time. I've gone in a very shortcut way. For better understanding, it is better for you to read this story once by yourself, and wherever you haven't understood, you can consult me again.
You can consult me again because this was a very simple story. And here the imagination of Alice is presented. Alice in Wonderland. You can search even in the YouTube. You can get a lot of information from there also. Even the same story also you may get it there. अब उनी त्यहाँबाट निस्किन्छन् निस्किनन् उनी त्यही कैद हुन्छन् उसको के हुन्छ हालत के हुन्छ उनी कसरी बाहिर निस्किन बाहिर although what happened this is a fantasy story she will be able to just get out from there but for that one what are the things she has to do के गर्नु पर्छ it is given in the next part so that's all that's the story very general story now remaining things related to question answer and the other things we need to read it next time अर्कोचोटि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ the grammatical portion and the other things will complete next time is it clear Yes, ma'am. Alice in Wonderland search it and see it there तिमीलाई मनै पर्छ होला तिमीहरुलाई सायद मन पर्छ होला just check it out so that's all for today time हेर्दै I've told you the story धेरै मैले escape नगरे पनि के छ भन्ने देखि कतै अलिअलि escape भएको छ so for that one it is better to study it yourself एकचोटी आफूले पनि पढ very simple story and related to the story very simple question answer is also given there we'll see it tomorrow हामी भोलि यसको विषयमा अरु पढ्छौं so thank you all So thank you all. I have to tell goodbye now. Thank you, ma'am. See you tomorrow.